मह्यं ददाति सुपदान्ति वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणगणितां श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तु तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरूपश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपासरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यानमामि भक्तिशक्ति नित्यानन्दमहन्नवमी सर्वानन्दकरं वरं हरिनामकृतं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय दे कृष्णाय कृष्णचैतन्या नाम्ने गौरतिषे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदारे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण। मदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरो मन्महादना मन्निष्ठारक मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते। ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय। ശ്രീമദ് ഭാഗവതം षष्ठः സ്കന്ധം 1-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 15. പ്രണം രുചി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेवपरायणः अकं दुन्वन्ति कार्ष्ण्येन निहारामिव भास्करः। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेवपरायणः अकं दुन्वन्ति कार्ष्ण्येन निहारामिव भास्करः। हरे कृष्ण। चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेवपरायणः अकं दुन्वन्ति कार्ष्ण्येन निहारामिव भास्करः। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेवपरायणः
केचित् केवलया वासुदेवपरायणाः गं दुन्वन्ति कार्ष्ण्येनानिहाराविव भास्करः निहारामिव भास्करः। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. അംബികേശ്വരി ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेवपरायणाः अखं दुन्नन्ति कार्ष्णेन निहारमिव भास्करः। हरे कृष्ण प्रभु। ഹരേ കൃഷ്ണ. മാരുതി ശ്യാമ ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेवपरायणः अघं दुन्नन्ति कात्पुण्येन निहारमिव भास्करः। हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദ്യാനാഥ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. हरे कृष्ण प्रभु जी हरे ഹരേ कृष्ण കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अहं दुन्नन्ति कार्सन्येन निहारमिव भास्करः। हरे कृष्ण प्रभु जी ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेवपरायणाः മ്യൂട്ടായി മാതാജി. ഒന്നുകൂടി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. മാതാജി എന്തോ മ്യൂട്ടായി പോയിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी। ചൊല്ലിക്കോളൂ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेवपरायणाः अखं दुन्वन्ति कार्ष्ण्येन निहारमिव भास्करः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी. रामेंद्र प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम चलिए. नमो भगवते वासुदेवाय। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेवपरायणाः अघं दुन्नन्ति कृष्णेन निहारमिव भास्करः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु. सिंधसिका माताजी चलिए. हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेवपरायणाः अगं दुन्नन्ति कार्ष्णेन निहारमिव भास्करः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. निर्मला माताजी चलिए. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण प्रभु जी। चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेवपरायणाः अगं दुन्नन्ति कार्ष्ण्येन निहारमिव भास्करः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. पंकजा श्री माताजी चलिए. हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामम्। प्रणाम ओम चलिए. नमो भगवते वासुदेवाय। केचित् केवलया भक्त्यां वासुदेवपरायणः अगं दुन्यन्त्यकाष्णेन निहारमिव भास्करः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. पद्मकुमारी माताजी चलिए. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेवपरायणाः अघं दुन्नन्ति कार्ष्ण्येन निहारमिव भास्करः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. वत्सला माताजी चलिए. हरे कृष्ण. वत्सला हरे माताजी कृष्ण प्रभु जी चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघं दुन्वन्ति कार्ष्णेन निहारामिव भास्करा। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण. शारदा जी नंबूदिरी माताजी चलिए. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण. चलिए. ओ नमो भगवते वासुदेवाय। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अखं तुन्यन्ति कार्ष्ण्येन निहारमिव भास्करः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. शारदा श्री उपासना देवदास माताजी चलिए.
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेवपरायणः अहं दुन्नन्दे कात्स्नेन स्नेहारम् इव भास्कर। हरे कृष्ण। रंगमणि माता जी चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेवपरायणाः अहं दुन्वन्ति कात्स्नेन नीहारामिव भास्करः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सीतारामन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेवा परायणाः अगम दुन्नन्ति कार्त्યેन नीहारामिव भास्कराः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वसंत माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेवपरायणा अहं दुन्नन्ति कार्त्स्नेन निहारमिव भास्करा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेवपरायणः अहं दुन्यन्ति कास्नेन निहारमिव भास्करः। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेवपरायणा अहं धन्वन्ति कार्त्स्नेन निहारमिव भास्कर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेवपरायणाः अहं तुन्यन्ति कार्त्स्नेन निहारमिव भास्करः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। पार्वती माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेवपरायणाः अहं दुन्नन्ति कार्त्स्नेन निहारमिव भास्करः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। रमणी माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेवपरायणः अहं धन्वन्ति कास्नेन निहारमिव भास्करः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। शोभा प्रदीप माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेवपरायणः अहं दुनन्ति कार्त्स्नेन निहारमिव भास्करः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। रमायस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेवपरायणाः अघं धुन्वन्ति कार्त्स्नेया निहारमिव भास्करः। हरे कृष्णा। ओम नमो हरे भगवते। हरे कृष्ण। अनिता कुमारी माता जी चलिए। अनम्यूट कर लो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेवपरायणाः अहं धन्वन्ति कार्त्स्नेन निहारमिव भास्करः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण चलिए। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेवपरायणाः अहं दुन्वन्ति कार्त्स्नेन निहारमिव भास्करः।
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പനിയൊക്കെ മാറിയെങ്കിലും ഇടയ്ക്കിടെ ചുമയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ശ്രീജയ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघं धुन्वन्ति कार्ष्णेन मेघारमिव भास्करः। हरे कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയശ്വരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. പ്രണാം ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കേചിത് കേവലയാ ഭക്ത്യാ വാസുദേവ പരായണാഃ അഘം ധുന്വന്തി കാർസ്നേന്യാ നിഹാരമിവ ഭാസ്കരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രത്നമാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. കേചിത് കേവലയാ ഭക്ത്യാ വാസുദേവ പരായണഃ അകം ദുന്നന്തി കാർസ്നേന നിഹാരമിവ ഭാസ്കരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. വലിയൊരു ഭാവാർത്ഥമാണ്, ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് കൃഷ്ണന്റെ കലർപ്പറ്റതും പരിപൂർണവുമായ ഭക്തിയുത സേവനം സ്വീകരിച്ച ഒരു അപൂർവ വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ പാപങ്ങളുടെ കളകളെ വീണ്ടും കിളിർക്കുവാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത വിധം വേരോടെ പിഴുതു കളയുവാൻ കഴിയും. അവന് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ അത് നിസ്സാരമായി ചെയ്യാൻ കഴിയും. സൂര്യൻ അതിന്റെ കിരണങ്ങളാൽ മൂടൽ മഞ്ഞിനെ ചിതറിക്കുന്നത് പോലെ. ഓക്കെ, ഒരാൾ കൂടി ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുണ്ടാവും. ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ ചൊല്ലിക്കുന്നു. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കേചിത് കേവലയാ ഭക്ത്യാ വാസുദേവ പരായണാഃ അഘം ധുന്വന്തി കാൽസ്നേന നിഹാരമിവ ഭാസ്കരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് വലിയൊരു ഭാവാർത്ഥമാണ്, പിന്നെ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാലേ ചൊല്ലാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ഒരു മുളമരത്തിനു താഴെയുള്ള വള്ളിച്ചെടികളുടെ ഉണങ്ങിയ ഇലകൾ തീപിടുത്തത്തിൽ പൂർണ്ണമായി കത്തിച്ചാമ്പലായാലും മണ്ണിൽ അതിന്റെ വേരുകൾ ഉള്ളതിനാൽ വള്ളിച്ചെടി വീണ്ടും തളിർത്തു വളർന്നേക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഒരു ഉദാഹരണം നൽകി. അതുപോലെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ അഭിരുചിയില്ലാതെ ജ്ഞാനത്തിൽ പുരോഗതി നേടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയത്തിലെ പാപമംഗലമായ കാമങ്ങളുടെ വേരുകൾ നശിക്കാത്തതിനാൽ അവന്റെ പാപലിപ്തമായ മോഹങ്ങൾ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 10:14-4 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ശ്രേയശ്രുതിം ഭക്തിം ഉദസ്യ ദേവിപോ നിശ്യന്തിയേ കേവല ബോധലബ്ധയേ. ഊഹാപോഹക്കാർ പുണ്യപാപങ്ങളുടെ വ്യവച്ഛേദത്തിലൂടെ ഭൗതിക ലോകത്തെക്കുറിച്ച് അതിസൂക്ഷ്മവും വിശദവുമായ അറിവ് നേടാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിരതരല്ലാത്തതിനാൽ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോട് ചായവുള്ളവരാണ്. അവർ താഴേക്ക് പതിക്കുകയും ഫലപ്രതീക്ഷാ കർമ്മങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്തേക്കാം. ഒരുവൻ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ആകൃഷ്ടനാവുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും അവന്റെ ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചൊരു ശ്രമവും കൂടാതെ യാന്ത്രികമായി തുടച്ചു നീക്കപ്പെടും. ഭക്തി പരേശാനുഭവവും വിരക്തിർ അന്യത്ര ച. ഒരുവൻ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പുരോഗതി പ്രാപിക്കുന്ന വശം ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവ പാപകരങ്ങളായാലും പുണ്യങ്ങളായാലും അവന് അഭിരുചി ഇല്ലാതാകും. അതാണ് കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ പ്രായോഗികത.
പ്രായോഗികത. പുണ്യപാപകർമ്മങ്ങൾ രണ്ടിനും വാസ്തവത്തിൽ അജ്ഞതയാണ് കാരണം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കൃഷ്ണന്റെ ശാശ്വത സേവകൻ എന്ന നിലയിൽ ഒരു ജീവസത്ത അവന്റെ വ്യക്തിപരമായ ഇന്ദ്രിയ ചാരിതാർത്ഥ്യത്തിനു വേണ്ടി ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ തലം വീണ്ടെടുത്താൽ ഉടൻ അവന്റെ പുണ്യപാപകർമ്മങ്ങളോടുള്ള ആകർഷണം ഉപേക്ഷിക്കുകയും കൃഷ്ണനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ മാത്രം താല്പര്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഈ ഭക്തി പ്രക്രിയ, കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം, വാസുദേവ പരായണ ഒരുവനെ അവന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കുന്നു. പരിഷത്ത് മഹാരാജാവ് ഒരു മഹാഭക്തനാകിയാൽ കർമ്മകാണ്ഡവും ജ്ഞാനകാണ്ഡവും സംബന്ധിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ മറുപടികൾ അദ്ദേഹത്തിനെ സംതൃപ്തനാക്കാൻ മതിയാവുമായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്റെ ശിഷ്യന്റെ ഹൃദയം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദം വിശദീകരിച്ചു. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കേജിത് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കുറച്ചു പേർക്ക് എല്ലാവർക്കുമല്ല എന്നാണ്. എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവരാകാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവത്ഗീത 7:3 കൃഷ്ണൻ വിശദീകരിക്കുന്നത് പോലെ മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിത് യതതി സിദ്ധയേ യതതാമപി സിദ്ധാനാം കശ്ചിൻ മാം വേത്തി തത്വദാ. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ഒരുവൻ പരിപൂർണത നേടാൻ യത്നിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ പരിപൂർണ നേടിയവരിൽ കഷ്ടിച്ചൊരുവൻ എന്നെ സത്യത്തിൽ അറിയുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ കൃഷ്ണനെ യഥാർത്ഥമായി ആരും അറിയുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പുണ്യകർമ്മങ്ങളാലോ ഊഹാപോഹജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉന്നതിയാലോ കൃഷ്ണനെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏറ്റവും ഉന്നത ജ്ഞാനം കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കലാണ്. കൃഷ്ണനെ അറിയാത്ത ബുദ്ധിഹീനരായ ആളുകൾ തങ്ങൾ മുക്തരാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ അഥവാ നാരായണൻ തന്നെയാണെന്നോ സ്വയം ചിന്തിക്കുന്ന അതിഗർഭിഷ്ഠരാണ്. ഇതാണ് അജ്ഞത. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനെ ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ 1:11 ഇങ്ങനെ പറയും: അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദി അനാവൃതം ആനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. ഒരുവൻ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ അഥവാ ഫലേച്ഛാകർമ്മങ്ങളിലൂടെയോ തത്വശാസ്ത്രപരമായ അഭ്യൂഹങ്ങളിലൂടെയോ ഉള്ള നേട്ടങ്ങൾ കാംക്ഷിക്കാതെ ഹൃദയപൂർവമായ താല്പര്യത്തോടുകൂടി പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി അതീന്ദ്രിയ പ്രേമസേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം. അതിനെയാണ് പരിശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഭക്തി ക്ലേശാഗ്നി ശുഭത ആണെന്ന് ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമി കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നു. രൂപഗോസ്വാമി കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നു. ഒരുവൻ ഭക്തിയുത സേവനം സ്വീകരിക്കുന്ന പക്ഷം അവന്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അനാവശ്യ അധ്വാനവും ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളും പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാകുമെന്നും സർവ സൗഭാഗ്യങ്ങളും കൈവരുമെന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. ഭക്തി അത്രയേറെ ശക്തമാകിയാൽ അത് മോശ ലഘുതാകും. മറ്റു വാക്കുകൾ അത് മോക്ഷത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം കുറയ്ക്കുമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. അഭക്തന്മാർ പാപകരമായ ഫലേച്ഛാകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രവണതയുള്ളവരാകിയാൽ അവർ ഭൗതികമായ കഠിനാധ്വാനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകുന്നു. അജ്ഞത മൂലം പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ തുടരും. ഈ പാപകർമ്മങ്ങളെ 3 തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു: പാതകം, മഹാപാതകം, അതിപാതകം. അവയ്ക്ക് 2 വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്: പ്രാരാബ്ധവും അപ്രാരാബ്ധവും. പ്രാരാബ്ധം ഒരാൾ ഇപ്പോൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്ലേശങ്ങൾക്ക് ഹേതുവായ പാപപ്രതികരണങ്ങളെയും
അപ്രാരാബ്ദം അപ്രാരാബ്ദം ശക്തമായ ക്ലേശങ്ങളുടെ ഉറവിടങ്ങളെയും പ്രതിപാദിക്കും. പാപത്തിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിത്തുകൾ, ബീജം ഇനിയും പരിപക്വമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ അപ്രാരാബ്ദം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. പാപപ്രവൃത്തികളുടെ ആ വിത്തുകൾ അദൃശ്യങ്ങളും അപരിമേയങ്ങളുമായതിനാൽ ആദ്യം വിതയ്ക്കുമ്പോൾ ആർക്കും അവയെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല. പ്രാരാബ്ദം കാരണം പാപ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിപക്വമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ അധമ കുടുംബത്തിൽ ജന്മമെടുക്കുന്നതായോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതായോ കാണപ്പെടുന്നു. ഒരുവൻ ഭക്തിയുത സേവനം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും പ്രാരാബ്ദവും അപ്രാരാബ്ദവും ബീജവും ഉൾപ്പെടെ പാപജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും തുടച്ചു നീക്കപ്പെടുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11:14-19 കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഉദ്ധവരോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: യഥാഗ്നീസു സമൃദ്ധാർച്ചി കരോതി യേതാംസി ഭസ്മാത് തഥാമത് വിഷയാ ഭക്തിർ ഉദ്ദൈവാനാംസി കൃഷ്ണസാ. യഥാഗ്നീസു സമൃദ്ധാർച്ചി കരോതി യേതാംസി ഭസ്മാത് തഥാമത് വിഷയാ ഭക്തിർ ഉദ്ദൈവാനാംസി കൃഷ്ണസഹ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉദ്ധവ, എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം ആളിജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നി അതിന് നൽകുന്ന എല്ലാ ഇന്ധനങ്ങളും ദഹിച്ചു ചാമ്പലാക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളെയും ദഹിപ്പിക്കുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനം പാപജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് പരാജയപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 3:33-6 കപിലദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവ് ദേവഹൂതിക്ക് ഉപദേശം നൽകുന്ന ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദേവഹൂതി പറഞ്ഞു: എന്നാമധേയ ശ്രവണാനുകീർത്തനാത് യത് പ്രഹ്വണാദ്യ സ്മരണാത് അഭിക്വചേത് ശാദോപി സത്യ സവനായ കൽപ്പതേ കുത പുനസ്തേ ഭഗവാൻ ദർശന. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവരുടെ ഭവനത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തി പോലും അങ്ങയുടെ മഹത്വങ്ങൾ ശ്രവിക്കുകയും ആവർത്തിച്ച് കീർത്തിക്കുകയും അങ്ങേക്ക് നമസ്കാരങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും അങ്ങയെ സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പക്ഷം തൽക്ഷണം ഒരു ബ്രാഹ്മണനേക്കാൾ മഹത്വമുള്ളവനും യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ യോഗ്യനുമായി തീരും. ആ നിലക്ക് അങ്ങയെ നേരിൽ ദർശിച്ച ഒരുവന്റെ കാര്യം എന്ന് പറയാൻ. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് അല്ലെ. 3:33-6 ഇതില് ദേവഹൂതി കപിലദേവനോട് പറയുന്നതാണ്. ഒരു ചണ്ടാളന് പോലും, നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പോലും ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കുകയും ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ചൊല്ലുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുകയും ഭഗവാനെ ഓർക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, അവന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതായിത്തീരുന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണനേക്കാളും മഹത്വമുള്ളവനായിത്തീരും. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ അങ്ങയെ നേരിൽ ദർശിച്ച ഒരാളുടെ കാര്യം പറയാനുണ്ടോ എന്നാണ്. ആരുടെയൊക്കെ ഹൃദയങ്ങൾ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ സദാ ആകൃഷ്ടനാകുന്നുവോ അവർ പാപജീവിതത്തിന്റെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും പെട്ടെന്ന് മോചിതരാകുമെന്ന് പത്മപുരാണത്തിൽ ഒരു പ്രസ്താവനയുണ്ട്. ഈ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ 4 ഘട്ടങ്ങളിലാണ് അസ്തിത്വം. ചിലത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫലമുളവാക്കുന്നു, ചിലത് വിത്തുകളുടെ രൂപത്തിലാണ്, ചിലത് ആവിർഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും ചിലത് നിലവിലില്ലാത്തതുമാണ്. ഈ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് വ്യർത്ഥമാക്കപ്പെടുന്നു. ഒരുവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ളപ്പോൾ അവിടെ പാപപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിന് സ്ഥാനമില്ല. പാപകരമായ ജീവിതത്തിന് കാരണം അജ്ഞതയാണ്. അതായത് താൻ ഈശ്വരന്റെ ശാശ്വത സേവകൻ എന്ന തന്റെ വ്യവസ്ഥാപിത പദവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരുവന്റെ വിസ്മൃതി. പക്ഷെ അവൻ പൂർണ്ണമായും കൃഷ്ണാബോധത്തിലാകുമ്പോൾ താൻ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണെന്ന് അവന് ബോധ്യമാകും. ഭക്തിയെ 2 വിഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിക്കാമെന്ന് ശ്രീല ജീവഗോസ്വാമി ഇത് സംബന്ധിച്ച് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഒന്ന്, സന്തത, ദൃഢവിശ്വാസത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി നിരന്തരം തുടരുന്ന ഭക്തിയുത സേവനം.
രണ്ടാമതായിട്ട് കാദാചിത്കി, നിരന്തരം തുടരാത്തതും എന്നാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ ഉണരുന്നതുമായ ഭക്തി സേവനം. നിരന്തരം പ്രവഹിക്കുന്ന ഭക്തി സേവനത്തെയും സന്തത രണ്ടായി തിരിക്കാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഒന്ന് സന്തത എന്നുള്ളത് അല്ലെ, നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനെ തന്നെ രണ്ടായി തിരിക്കാം. ഒന്ന് നേരിയ മമതയോടെയുള്ള സേവനം, രണ്ട് സ്വമനസാലുണ്ടാകുന്ന സേവനം. ഇടവിട്ടുള്ള ഭക്തി സേവനത്തെ മൂന്നായി തിരിക്കാം. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ കാര്യത്തെ മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് രാഗഭാസമായി ഒരുവൻ പൂർണ്ണ സമ്മതത്തോടെ നിർവഹിക്കുന്ന ഭക്തി സേവനം. രണ്ട് രാഗാഭാസ ശൂന്യ സ്വരൂപ ഭൂത, സ്വതവേയുള്ള മമതയില്ലെങ്കിലും ഒരുവൻ തന്റെ വ്യവസ്ഥാപിത പദവി ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിർവഹിക്കുന്ന ഭക്തി സേവനം. മൂന്ന് ആഭാസ രൂപ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ഒരു നേരിയ മിന്നൽ. പ്രായച്ചിത്തത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരുവന് ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ക്ഷണിക പ്രഭയെങ്കിലും നേടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പ്രായച്ചിത്തങ്ങളെയും മറികടക്കാനാവും. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ സ്വാഭാവികമായ ഭക്തി നേടിയാൽ, അതിലുപരി ഭക്തിയോടെയുള്ള മമത നേടിയാൽ തീർച്ചയായും പ്രായച്ചിത്തം അനിവാര്യമല്ല. നിരന്തരമായി തുടർന്നു പോകാത്തതും എന്നാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ ഉണർന്നിരിക്കുന്നതുമായ ഭക്തി സേവനത്തിൽ കാദാചിത്കി, ഈ ഭക്തി സേവനത്തിൽ നിന്നുള്ള പുരോഗതിയുടെ അടയാളങ്ങളാണ് ഇവയൊക്കെ. ആഭാസരൂപ ഭക്തിയുടെ തലത്തിൽ പോലും പാപജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം വേരോടെ പിഴുതി മാറ്റപ്പെടുകയും ജയിച്ചടക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ചില ജീവഗോസ്വാമിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ കാർഷന്യേന എന്ന വാക്ക് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരുവന് പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ ആഗ്രഹത്തിന്റെ വേരുകൾ ആഭാസരൂപ ഭക്തി കൊണ്ട് പോലും പിഴുതു മാറ്റാൻ സാധിക്കും. പറഞ്ഞു ആഭാസ രൂപത്തിൽ നിന്നത് ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നേരിയ ഒരു മിന്നൽ, ചെറിയൊരു അംശം കൊണ്ട് തന്നെ പിഴുതു മാറ്റാൻ സാധിക്കും. ആഗ്രഹത്തിന്റെ പേരുകൾ ആഭാസരൂപ ഭക്തി കൊണ്ടുപോലും പിഴുതു മാറ്റാൻ സാധിക്കും എന്നതാണ് ഇവിടെ സൂര്യന്റെ ഉദാഹരണം അങ്ങേയറ്റം ഉചിതമാണ്. ഭക്തിയുടെ ആഭാസ ഘടകം അരുണോദയത്തോടും ഒരുവന്റെ പാപങ്ങളുടെ കൂമ്പാരം മൂടൽമഞ്ഞിനോടും ഉപമിക്കപ്പെടുന്നു. മൂടൽമഞ്ഞ് ആകാശത്തിലുടനീളം വ്യാപിക്കുകയില്ലാത്തതിനാൽ സൂര്യൻ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ രശ്മികൾ പ്രത്യക്ഷമാക്കുകയേ വേണ്ടൂ. മൂടൽമഞ്ഞ് അപ്പോഴേ അപ്രത്യക്ഷമാകും. അതുപോലെ ഒരുവനെ ഭക്തിയുത സേവനത്തോട് നേരിയ ബന്ധമെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ മതി, അവന്റെ പാപജീവിതത്തിന്റെ മൂടൽമഞ്ഞ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തുടച്ചു നീക്കപ്പെടും. प्रभुपाद की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुद्रे नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके लोकं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनदारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यैश्वरम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिनि नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणि प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरे गो। हरे कृष्ण। കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിലെ 13-14 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതും അല്ലെ,
ആ ഭക്ഷണത്തെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതും ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി. ബ്രഹ്മചര്യം ജീവിതം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുകയുണ്ടായി. പറയുന്നു നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ നാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. നാവ് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനും ഭഗവാന് നിവേദിച്ചിട്ടുള്ള ഭഗവത് പ്രസാദം രചിക്കുവാനും ഒക്കെ പറയും അല്ലെ. ഇപ്പോ സുഖം ദുഃഖം അവയൊക്കെ വേനൽക്കാലവും ശൈത്യകാലവും പോലെയാണ്. രണ്ടും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അവയിൽ അസ്വസ്ഥനാവാതിരിക്കാൻ ഒരാൾ പഠിക്കണമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. പിന്നെ 3 തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളും ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളും എല്ലാവർക്കും അനുഭവപ്പെടും. എന്നാൽ അതിനെയും വിജയിക്കുവാൻ, അതിലും അസ്വസ്ഥനാവാതെ ജീവിക്കുവാൻ ഒരാൾ പഠിക്കണമെന്ന് പറയും അല്ലെ. നേരത്തെ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇവിടുന്ന് മോചനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക, മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ചോദിച്ചത് അല്ലെ. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അതിനെ ഒറ്റയടിക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല. ആദ്യം പലതരത്തിലുള്ള വ്രതങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ എടുക്കുന്ന കർമ്മകാണ്ഡത്തിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. അതുകൂടാതെ പിന്നീട് ജ്ഞാനകാണ്ഡത്തിലൊരു ജ്ഞാനം നേടുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടും പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടും. അപ്പോ ഇത് രണ്ടും കൊണ്ടും പൂർണ്ണമായിട്ടും പാപഫലങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി തന്നെ പറയുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. അപ്പൊ നേരത്തെ 13-14 ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ടായത് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഒരു ശമനം കിട്ടും ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ, ജ്ഞാനമൊക്കെ നേടിയിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ എന്താണ് തെറ്റ് എന്താണ് ശരി എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതും പുണ്യം എന്താണ് പാപം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് അല്പം പാപം ചെയ്യുന്നതിന് കുറവുണ്ടാവും അല്ലെ. എന്നാൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും പരിഹരിക്കപ്പെടുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനൊരു ഉദാഹരണവും പറയുകയുണ്ടായി. ഈ പാപങ്ങൾ ഒരു മുളമരത്തിന് താഴെ വള്ളിച്ചെടിയുടെ ഉണങ്ങിയ ഇലകൾ പോലെയാണ്. അഗ്നിബാധയിൽ ചെടിയുടെ ഇലകൾ കത്തിക്കരിഞ്ഞു പോകുമെങ്കിലും അടുത്ത ആദ്യത്തെ അവസരത്തിൽ തന്നെ വളരാൻ പാകത്തിൽ അവയുടെ വേരുകൾ നിലനിൽക്കും. അതിന്റെ വേരിൽ നിന്നും വീണ്ടും മുളച്ചു വരും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പാപങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത വീണ്ടും ഉണ്ടാവും. ഈ വേര് തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള വഴിയാണ് ഈ ഒരു 15-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് ഈ പാപത്തിന്റെ വേരുകളൊക്കെ വേരോടെ പിഴുതെറിയുവാൻ സാധിക്കും. ഇത് പിന്നീട് നേർത്തു വരില്ല അല്ലെ. അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു 15-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. കേചിത് കേവലയാ ഭക്ത്യാ വാസുദേവ പരായണഃ അകം ദുന്യന്തി കാസന്യേനാനിഹാരമിവ ഭാസ്കരഃ. കൃഷ്ണന്റെ കലർപ്പറ്റതും പരിപൂർണവുമായ ഭക്തിത സേവനം സ്വീകരിച്ച ഒരു അപൂർവ വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ പാപങ്ങളുടെ പാഴ്ക്കളകളെ വീണ്ടും കിളിർക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത വിധം വേരോടെ പിഴുതു കളയുവാൻ സാധിക്കൂ. അവന് ഭക്തിത സേവനത്തിലൂടെ അത് നിസാരമായി ചെയ്യാൻ കഴിയും. സൂര്യൻ അതിന്റെ കിരണങ്ങളാൽ മൂടൽ മഞ്ഞിനെ ചിതറിക്കുന്നു. മൂടൽ മഞ്ഞൊരു പ്രദേശത്ത് മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. എന്നാൽ സൂര്യന്റെ രശ്മി അവിടേക്ക് പതിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ മൂടൽ മഞ്ഞെല്ലാം ഇല്ലാതായിത്തീരുന്നു, അപ്രത്യക്ഷമാകും അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നേരിയ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് പോലും എല്ലാ പാപങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാ പാഴ്ക്കളകളെ വീണ്ടും കിളിർക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത വിധം വേരോടെ പിഴുതു കളയാൻ കഴിയും. ഭക്തിയുടെ സേവനം സ്വീകരിച്ച ഒരു അപൂർവ വ്യക്തിക്ക് മാത്രം, ഒരു അപൂർവം വളരെ വിരളമായിട്ട് മാത്രമേ അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭക്തി സേവനങ്ങളെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ജ്ഞാനികളിൽ തന്നെ
വളരെ ചുരുക്കം പേര് മാത്രമേ ബഹുനാം ജന്മനാമന്തേനാനുവാൻമാൻ പ്രപത്യന്തേ വാസുദേവ സർവ്വവിധി സമാത്മാസുഹൃത്ത്. ജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ളവരിൽ തന്നെ വളരെ ചുരുക്കം പേർക്ക് മാത്രമേ കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യത്വ പുരുഷൻ എന്ന സത്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിൽ തന്നെ വളരെ ചുരുക്കം പേർ മാത്രമേ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും. നമ്മൾ നേരത്തെ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ളവരാണ് ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറഞ്ഞു. ബ്രാഹ്മണരിൽ തന്നെ ജ്ഞാനം നേടിയവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ, ജ്ഞാനം നേടിയവരിൽ നിന്ന് തന്നെ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതിൽ തന്നെ ആ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതരായവർ. ഇപ്പൊ ജ്ഞാനം നേടിയിട്ടുള്ള ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണാം, എന്നാൽ അവര് അത് ജീവിതത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് വളരെ ചുരുക്കം പേർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ. ഇപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് നിഷ്പ്രയാസം എല്ലാ പാപങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു മുളമരത്തിന് താഴെയുള്ള വള്ളിച്ചെടികളുടെ ഉണങ്ങിയ ഇലകൾ തീപിടുത്തത്തിൽ പൂർണ്ണമായി കത്തിച്ചാമ്പലായാലും മണ്ണിൽ അതിന്റെ വേരുകളുള്ളതിനാൽ വള്ളിച്ചെടി വീണ്ടും തളിർത്തു വന്നേക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഒരു ഉദാഹരണം നൽകി. അതുപോലെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ അഭിരുചിയില്ലാതെ ജ്ഞാനത്തിൽ പുരോഗതി നേടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയത്തിലെ പാപഭംഗിലമായ കാമങ്ങളുടെ വേരുകൾ നശിക്കാതിനാൽ അവന്റെ പാപലിപ്തമായ മോഹങ്ങൾ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് എന്താണ്, ആ വേരുകൾ പോലും പിഴുതെറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നീട് ഒരിക്കലും പാപപ്രവൃത്തികള് വരാത്ത വിധത്തിലാവും ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങള് നിർവഹിക്കുന്നത്. ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവ പാപകരങ്ങളായാലും പുണ്യങ്ങളായാലും അവന് അഭിരുചി ഇല്ലാതാകും. അത് കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ പ്രായോഗികത. പുണ്യപാപകർമ്മങ്ങൾ രണ്ടിനും വാസ്തവത്തിൽ അജ്ഞതയാണ് കാരണം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കൃഷ്ണന്റെ ശാശ്വത സേവകൻ എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ജീവസത്ത അവന്റെ വ്യക്തിപരമായ ഇന്ദ്രിയ ചാരിത്രത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ തലം വീണ്ടെടുത്താലും അവൻ അവന്റെ പുണ്യപാപകർമ്മങ്ങളോടുള്ള ആകർഷണം ഉപേക്ഷിക്കുകയും കൃഷ്ണനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ മാത്രം താല്പര്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഭക്തി പ്രക്രിയ, കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തി സേവനം, വാസുദേവപരായണ ഒരുവനെ അവന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കുന്നു. അജ്ഞത കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പലരും പല കാര്യങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പാപത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കണം, പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പുണ്യത്തിന്റെ ഫലം. എന്നാൽ ആരാണോ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാനായിട്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, അവർക്ക് അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. അവർക്ക് പുണ്യവും പാപവും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. അവർക്ക് എന്താ ലഭിക്കുക? കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിക്കും. പറയുന്നു, പരീക്ഷിത് മഹാരാജ ഒരു മഹാഭക്തനാകിയാൽ കർമ്മകാണ്ഡവും ജ്ഞാനകാണ്ഡവും സംബന്ധിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ മറുപടികൾ അദ്ദേഹത്തിനെ സംതൃപ്തനാക്കാൻ മതിയാവുമായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്റെ ശിഷ്യന്റെ ഹൃദയം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദം വിശദീകരിച്ചു. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കേജിത് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കുറച്ചു പേർക്ക് എല്ലാവർക്കുമല്ല എന്നാണ്. എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവരാകാൻ കഴിയും. എന്താ പറയുന്നത്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ആദ്യം പരീക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് കർമ്മകാണ്ഡവും ജ്ഞാനകാണ്ഡവും ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലെ. എന്നാൽ അതിൽ തൃപ്തനായില്ല. അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു പരിഹാരമല്ല. എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനാവാനായിട്ട് അത് മാത്രം പോരാ അല്ലെ. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അതുകൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം. അത് പ്രകാരമാണ് ഭക്തി സേവനത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നത് എല്ലാവരും ഭക്തരാവണം എന്നില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് കേജിത് എന്ന വാക്ക് കുറച്ചു പേർക്ക്, എല്ലാവർക്കും അല്ല എന്ന്. എല്ലാവർക്കും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാവാൻ കഴിയില്ല. കഴിയും, എന്നാൽ അവർ അതിന് തയ്യാറല്ല. അതാണ് പ്രശ്നം. ജീവര സ്വരൂപഹോയ് കൃഷ്ണര നിത്യദാസ. എല്ലാവരും കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസനാണ്, സേവകനാണ്, ഭൃത്യനാണ്. ഇതാണ് യഥാർത്ഥ പൊസിഷൻ നമ്മുടെ ഒക്കെ. എന്നാൽ ഇത് മറന്നു പോയിരിക്കുന്നു.
ശ്രീല പ്രഭുപാദിനെ പോലുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. നമ്മള് വേറെ എന്തോ എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. കൃഷ്ണന്റെ സേവകൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ഐഡന്റിറ്റി. അത് മറന്നുപോയത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നത്, അല്ലെ? എന്നാൽ ചുരുക്കം ചിലർക്ക് ചില പ്രഭുപാദരുടെയും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെയും മറ്റുള്ള വൈഷ്ണവരുടെ ഒക്കെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ആ സത്യത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനും സാധിക്കും. എന്നാൽ അത് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല. വിചാരിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കും, അല്ലെ? അതിന് തയ്യാറല്ല എല്ലാവരും. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കുമല്ല, ചുരുക്കം ചിലർക്ക് മാത്രം എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കി തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പറയുന്നു, മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിത് യദതി സിദ്ധൈ യദതാമപി സിദ്ധാനാം കശ്ചിന്മേ വേത്തി തത്വതഃ കശ്ചിന്മാം വേത്തി തത്വതഃ. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പരിപൂർണ നേടാൻ എത്തിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ പരിപൂർണ നേടിയവരിൽ കഷ്ടിച്ചൊരുവൻ എന്നെ സത്യത്തിൽ അറിയുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ കൃഷ്ണനെ യഥാർത്ഥമായി അറിയുന്ന ആരും അറിയുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പുണ്യകർമ്മങ്ങളാലോ ഊഹാഭോഗജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉന്നതിയാലോ കൃഷ്ണനെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏറ്റവും ഉന്നത ജ്ഞാനം കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കലാണ്. കൃഷ്ണനെ അറിയാത്ത ബുദ്ധിഹീനരായ ആളുകൾ തങ്ങൾ മുക്തരാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ അഥവാ നാരായണൻ തന്നെയാണെന്നോ സ്വയം ചിന്തിക്കുന്ന അതിഗർഭിഷ്ഠരാണ്. ഇതാണ് അജ്ഞത. വരുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാര് പരിപൂർണത നേടുവാനായിട്ട് യത്നിക്കാം. എന്നാൽ അതിൽ വളരെ ചുരുക്കം പേർ മാത്രമേ അത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നേടുന്നുള്ളൂ. അത് നേടിയവരിൽ തന്നെ, അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടവരിൽ തന്നെ ഒന്നോ ആയിരങ്ങളിൽ ഒരുവൻ മാത്രമേ വിജയിക്കുന്നുള്ളൂ. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും ഭക്തി സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ അതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്. റിലേ ഓട്ടോ ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരൊക്കെ ഓടുന്നുണ്ടാവും, അല്ലെ? അതില് എല്ലാവരും വിജയിക്കുന്നില്ല, അല്ലെ? 1, 2, 3 സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ, അല്ലെ? അത്രയും പേരെ വിജയിക്കുന്നു. ബാക്കി എല്ലാവരൊക്കെ പകുതിയിൽ വീണു പോകും. ചില ആളൊക്കെ പകുതിക്ക് വെച്ചിട്ട് നിർത്തും, അല്ലെ? ചില ആളൊക്കെ ഓടി അടുത്തെത്താനാവുമ്പോൾ അവിടെ വീണു, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലെ പലരും ഇതിനായിട്ട് പ്രയത്നിക്കും. എന്നാൽ വിജയം നേടുന്നത് വളരെ ചുരുക്കം പേർ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലെ കൂടി മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ കുറെ ജ്ഞാനം നേടിയത് കൊണ്ടോ കുറെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളാക്കിയത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഊഹാപോഹ ജ്ഞാനത്താൽ ഒന്നും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനോ അറിയാനോ സാധിക്കില്ല എന്ന് പ്രഭുഗോസ്വാമി പറയുന്നു. അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദി അനാഹുതം മാനികൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തം. ഒരുവൻ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ അഥവാ ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങളിലൂടെയോ തത്വശാസ്ത്രപരമായ അഭ്യൂഹങ്ങളിലൂടെയുള്ള നേട്ടങ്ങൾ കാക്ഷിക്കാതെ ഹൃദയപൂർവമായ താല്പര്യത്തോടുകൂടി പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ഭക്തിത പ്രേമസേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം. അതിനെയാണ് പരിശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അന്യാഭിലാഷിത, യാതൊരു ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കണം ഭക്തിയുത സേവനങ്ങള് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. ഒരുവൻ ഭക്തി സേവനം സ്വീകരിക്കുന്ന പക്ഷം അവന്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അനാവശ്യ അധ്വാനവും ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളും പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാകുമെന്നും സർവ്വ സൗഭാഗ്യങ്ങളും കൈവരുമെന്നുമാണ് ഇതിന് അർത്ഥം. ക്ലേശാഗ്നി ശുഭത, ഭക്തി ക്ലേശാഗ്നി ശുഭത ആണെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയും. എന്താണ്? മറ്റുള്ള അനാവശ്യ അധ്വാനവും ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതാവും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങള് ചെയ്യുന്ന പക്ഷം എന്ന് പറയും. സർവ്വ സൗഭാഗ്യങ്ങളും കൈവരും എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. ഭക്തി അത്രമേൽ ശക്തമാകയാൽ അത്
മോശലഘൂതാകൃത്, മറ്റു വാക്കുകൾ അത് മോശത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം കുറയ്ക്കുമെന്നും പറയും. ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മോശം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് പിന്നമംഗല ഠാക്കൂർ പറയുന്നു, ഭക്തി ചെയ്യുന്നവന്റെ മുന്നിലെ മുക്തിദേവി കൂപ്പുകൈകളോടെ നിൽക്കുന്നു സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. എന്നാൽ ഭക്തൻ മുക്തി പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ സദാ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, ഉദ്ധവർക്ക് ഭഗവാൻ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത് 11ാം സ്കന്ധത്തിൽ. അതിൽ പറയുന്നു, ഒരുവൻ ഭക്തിയുടെ സേവനം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ തന്നെയായാലും പ്രാരാബ്ധവും അപ്രാരാബ്ധവും ബീജവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാപജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും തുടച്ചിരിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11, 14, 19 ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഉദ്ധവരോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, യഥാഗ്നീസു സമൃദ്ധാർച്ചി കരോതിയേവ ഏതാംസി ഭസ്മാത് തഥാമത് വിഷയ ഭക്തിർ ഉദ്ധവാനാംസി കൃഷ്ണശഃ. പ്രിയപ്പെട്ട ഉദ്ധവ, എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനം ആളിജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നി അതിന് നൽകുന്ന എല്ലാ ഇന്ധനങ്ങളും ദഹിപ്പിച്ചു ചാമ്പലാക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളെയും ദഹിപ്പിക്കുന്നു. ഭക്തി സേവനം പാപജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് പരാജയപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ കപിലദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവ് ദേവഹൂതിക്ക് ഉപദേശം നൽകുന്ന ഒരു ശ്ലോകത്തിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ആളി കത്തുന്ന തീയിൽ എന്തൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ കത്തിച്ചാമ്പലാവും അല്ലെ. അതുപോലെ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും കത്തിച്ചാമ്പലാകും, എല്ലാ പാപങ്ങളും നശിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്ന്. പ്രാരാബ്ധമോ അപ്രാരാബ്ധമോ എന്തായാലും തന്നെ ഇല്ലാതായി തീരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നു. പ്രാരാബ്ധം അപ്രാരാബ്ധം എന്നുള്ളത്, പ്രാരാബ്ധം എന്താണ്? ഇപ്പോഴ് പാകമായിട്ടുള്ളതൊക്കെ പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാകുമ്പോൾ പല ആൾക്കാരും എന്താ പറയാ സന്തോഷിച്ചിട്ടൊക്കെ നടക്കുന്നല്ലേ. പാപം ചെയ്തിട്ടും ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പറയേ, എന്റെ അയൽവാസിയൊക്കെ എത്രയൊക്കെ പാപം ചെയ്യുന്നു, അവർക്ക് യാതൊരു വിഷമവും ഇല്ല, അവർ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്നു, അവർക്ക് ഇനി വരാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. അവരുടെ എന്താ പറയാ, നമ്മളൊരു ചെടി നട്ട് കഴിഞ്ഞാല്, ഒരെന്തെങ്കിലും റോസാപ്പൂവിന്റെ ചെടിയൊക്കെ നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേഗം ഒരു 2 ആഴ്ച കൊണ്ടൊക്കെ വളർന്നു നല്ല പൂവൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഒരാഴ്ച, ചിലപ്പോഴേ ഒരാഴ്ച കൊണ്ടൊക്കെ. എന്നാൽ നമ്മൾ ഒരു തെങ്ങൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അത് കായ്ക്കണ്ടെങ്കിലും കുറെ വർഷം എടുക്കും അല്ലെ. അപ്പോ അതുപോലെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന അത്രയും വലിയ പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ പാപഫലങ്ങളും വലുതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അവൻ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും, അയാൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അത് ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ടാണ് പല ആൾക്കാരും അങ്ങനെയാണ് പറയാ, ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാവോധമൊക്കെ പരിശീലിച്ച് ജീവിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് വെറും ദുരിതങ്ങൾ മാത്രമാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ അയൽവാസി എത്രമാത്രം പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, അയാൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്നു, അയാൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്ന് അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അയാൾക്കുള്ള പാപങ്ങളൊക്കെ ഇനി വരാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. നേരത്തെ 28 നരകങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് അനുഭവിക്കണം ഓരോരോ പാപം. എന്നാൽ ഭക്തനോട് ഭഗവാൻ പ്രത്യേക കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭക്തൻ ഇവിടുന്ന് അനുഭവിച്ചു തീർത്താൽ മതി അവൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ. അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നത്, കമ്പം സുസമീഷമാണോ ഭുജാനയേവാത്മകൃതം വിപാകം നമസ്തേ ജീവേദേ മുക്തിപദേ സുദയാ. ബ്രഹ്മാവ് പറയും, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിട്ട് കാണാനായിട്ട്. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വിഷമങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ നമ്മൾ എത്രയോ വലിയ വലിയ പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിനുള്ള ശിക്ഷകളും ഭയാനകങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ നമ്മോട് പ്രത്യേക കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് അതിന്റെ പാപഫലങ്ങളൊക്കെ ഇവിടുന്ന് അനുഭവിച്ചിട്ട് തീർത്തു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമങ്ങൾ വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മാവ് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. നേരത്തെ നമ്മൾ നരകങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലെ. ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾക്കും വലിയ വലിയ ശിക്ഷ. നമ്മൾ പാപമാണെന്നൊന്നും കരുതാത്ത കാര്യങ്ങൾ പോലും വലിയ വലിയ പാപങ്ങളാണ്, അതിലൊക്കെ വലിയ വലിയ ശിക്ഷകളും ഒക്കെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന് മറന്നു ജീവിക്കുന്ന ഒരുവൻ ഈ നരകങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് അതിനുള്ള ശിക്ഷകളൊക്കെ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തനോട് പ്രത്യേക കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു. അവന് ഇനിയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഈ നരകലോകങ്ങളിലേക്ക് പോയിട്ട് ശിക്ഷ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.
ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ശിക്ഷയുടെ തോത് കുറച്ചിട്ട് അതിന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ, ആ പാപഫലങ്ങളൊക്കെ ഇവിടുന്ന് തന്നെ അനുഭവിച്ച് തീർത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തന്മാർക്ക് വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഭക്തനായെന്ന് വെച്ച് വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നല്ല, അതിന്റെ തോത് കുറച്ച് തരുന്നു ഭഗവാൻ. ഒരു ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അതിന്റെ ഫലങ്ങളൊക്കെ, പാപഫലങ്ങളൊക്കെ നരകലോകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ ഓരോ നരകങ്ങളിലും പോയിട്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കഴിയേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെ. മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കൊന്നുന്നവര് അല്ലെ, മറ്റുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ബ്രാഹ്മണരെ വധിക്കുന്നവർ, അവരൊക്കെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ അവിടെ നരകലോകങ്ങളിൽ കഴിയേണ്ടതായിട്ടൊക്കെ പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനോട് പ്രത്യേക കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഉദ്ധവനോട് പറയുന്നു, അഗ്നി എല്ലാ ഇന്ധനങ്ങളെയും എല്ലാറ്റിനെയും അല്ലെ, വിറകായാലും മറ്റ് എന്ത് അഗ്നിയിൽ കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാലും അതൊക്കെ കത്തിച്ചാമ്പലാവും അല്ലെ. എല്ലാം അല്ലെ, എല്ലാം കത്തിച്ചാമ്പലാവും. എത്ര വലിയ കെട്ടിടങ്ങളും ഇതൊക്കെ നിമിഷം നേരം കൊണ്ട് അഗ്നി കത്തിച്ചാമ്പലാവും. ഇവിടെയൊക്കെ കുറവാണ്. കേരളത്തിലൊക്കെ ഇപ്പൊ അടുത്തൊക്കെ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ചൂട് കാലത്ത് എപ്പോഴും തീപിടുത്തങ്ങളാ. അവിടെയൊക്കെ വലിയ വലിയ ഗോഡൌണുകളും വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ കത്തിച്ചാമ്പലാകും നിമിഷ നേരം കൊണ്ട്. അപ്പോ ഇത് അഗ്നിയിൽ എന്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും അതൊക്കെ കത്തിച്ചാമ്പലാവുന്നത് പോലെ എല്ലാ പാപങ്ങളും, ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതായിത്തീരുന്നു. പ്രഭാതിൽ വീണ്ടും ശ്രീമദ് ഭാഗത്തിൽ ദേവഹൂതിയും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ദേവഹൂതി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും പറയുന്നു. പട്ടിമാംസം കഴിക്കുന്നവരുടെ കുടുംബത്തിൽ ഉള്ളവനായാലും ആ കുലത്തിൽ ജനിച്ചവനായാൽ പോലും ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ഭഗവാന്റെ നാമം കീർത്തിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവന്റെയും എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതായി തീരും. അവൻ ബ്രാഹ്മണനെ പോലെ യോഗ്യതയുള്ളവനായി തീരുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറയും. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചല്ല, ഇതിന്റെ തൊട്ടുള്ള ശ്ലോകം 3:33 പറയും അല്ലെ. അല്ലെ, എന്ത് ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവരൊക്കെ. അവർ ചണ്ടാള കുലത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക കാരുണ്യം കൊണ്ട് അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമവും ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങളും അവരെ ബ്രാഹ്മണരെക്കാളും യോഗ്യതയുള്ളവരായി തീർക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ യോഗ്യനായി തീരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ബ്രാഹ്മണനേക്കാൾ മഹത്വമുള്ളവനും യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ യോഗ്യനുമുള്ള ആ നിലയ്ക്ക് അങ്ങേ നേരിൽ ദർശിച്ച ഒരുവന്റെ കാര്യം എന്ന് പറയാനെന്ന് ദേവഹൂതി മാതാവിയുടെ പുത്രനോട് ചോദിക്കും. ആരുടെയൊക്കെ ഹൃദയങ്ങൾ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ സദാ ആകൃഷ്ടമാകുന്നുവോ അവർ പാപജീവിതത്തിന്റെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് മോചിതരാകുമെന്ന് പത്മപുരാണത്തിലും പ്രസ്താവനയുണ്ട്. ആരൊക്കെയാണോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തില് എപ്പോഴും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അവരെല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതായി തീരും എന്ന് പത്മപുരാണവും പറയുന്നു എന്ന് പറയും. ചിലത് വിത്തുകളുടെ രൂപത്തിൽ, ചിലത് ആവിർഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും ചിലത് നിലവിലുള്ളതുമാണ്. ഈ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് വ്യർത്ഥമാക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു ഹൃദയത്തിൽ ഭക്തി സേവന സാന്നിധ്യമുള്ളപ്പോൾ അവിടെ പാപപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം പിന്നെ സ്ഥാനമില്ല. പാപകരമായ ജീവിതത്തിന് കാരണം അജ്ഞതയാണ്. അതായത് താൻ ഈശ്വരന്റെ ശാശ്വത സേവകൻ എന്ന തന്റെ വ്യവസ്ഥാപിത പദവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരുവന്റെ വിസ്മൃതി. പക്ഷെ അവൻ പൂർണ്ണമായും കൃഷ്ണാബോധത്തിലാവുമ്പോൾ താൻ ദൈവത്തിന്റെ നിത്യദാസനാണ് അവന് ബോധ്യമാകുന്നത്. അതിൽ പറയുന്നു, ഭഗവാനെ മറന്നത് കൊണ്ടാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവകനാണെന്നുള്ള ആ കാര്യം മറന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പാപങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ഭക്തിത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അവന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതായി തീരുമെന്ന്. ഏത് രൂപത്തിലുള്ളതാണ്? ചിലത് വിത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ അത് പാപങ്ങൾ ചെയ്തു, അതിന്റെ ഫലം വന്നിട്ടില്ല അല്ലെ. ചിലത് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്, ചിലത് ഇപ്പോൾ നിലവിലും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം എന്താണ്? ഭക്തി സേവനത്താൽ ഇല്ലാതാക്കപ്പെടാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഭക്തി സേവനത്തെ തന്നെ ഭക്തിയെ തന്നെ വിഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പിന്നീട് വിശദീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിലെ
ആഭാസ രൂപ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഒരു നേരിയ മിന്നൽ. അത് പ്രായശ്ചിത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് ക്ഷണിക പ്രഭയെങ്കിലും നേടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പ്രായശ്ചിത്തങ്ങളെയും മറികടക്കാനാവും. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ സ്വാഭാവികമായ ഭക്തി നേടിയാൽ അതിലുപരി ഭക്തിയോടെയുള്ള മമത നേടിയാൽ തീർച്ചയായും പ്രായശ്ചിത്തം അനിവാര്യമില്ല. നിരന്തരമായി തുടർന്നു പോകാത്തതും എന്നാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ ഉണർന്നിരിക്കുന്നതുമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിന്നുള്ള പുരോഗതിയുടെ അടയാളങ്ങളാണ് ഇവയൊക്കെ. ആഭാസരൂപ ഭക്തിയുടെ തലത്തിൽ പോലും പാപജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം വേരോടെ പിഴുതുമാറ്റപ്പെടുകയും ജയിച്ചടക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. നാമാഭാസ് അങ്ങോട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് അജാമിളന്റെ ലീലയെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ്. അജാമിളൻ നാമാഭാസ് തന്റെ മകനെയാണ് നാരായണ എന്ന് വിളിച്ചത് അല്ലെ. ആ ഒരു വിളി തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെ യമകിങ്കരന്മാരിൽ നിന്നും അല്ലെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. വിഷ്ണുദൂതന്മാർ അവിടേക്ക് വരികയും അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും തന്റെ മകനെ വിളിച്ചതാണ് നാരായണ എന്ന് അല്ലെ. ആ ഒരു ചെറിയ എന്താണ് പറയുന്നത് ആഭാസരൂപം ഭക്തിസേവനത്തിന് നേരിയൊരു ക്ഷണികപ്രഭ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ആരെയും തന്നെ വിളിച്ചതായിട്ട് കണക്കാക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീജീവ ഗോസ്വാമിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ കാർസനേന എന്ന വാക്ക് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരുവന് പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആഗ്രഹത്തിന്റെ വേരുകൾ ആഭാസരൂപ ഭക്തി കൊണ്ട് പോലും പിഴുതു മാറ്റാൻ സാധിക്കുമെന്നതാണ്. സൂര്യന്റെ ഉദാഹരണം അങ്ങേയറ്റം ഉചിതമാണ്. ഭക്തിയുടെ ആഭാസ ഘടകം അരുണോദയത്തോടും ഒരുവന്റെ പാപങ്ങളുടെ കൂമ്പാരം മൂടൽ മഞ്ഞിനോടും ഉപമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മൂടൽ മഞ്ഞ് ആകാശത്തിലുള്ളതും വ്യാപിക്കുകയില്ലാത്തതിനാൽ സൂര്യൻ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ രശ്മികൾ പ്രത്യക്ഷമാക്കുകയേ വേണ്ടൂ. മൂടൽ മഞ്ഞ് അപ്പോഴേ അപ്രത്യക്ഷമാകും. അതുപോലെ ഒരുവന് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തോട് നേരിയ ബന്ധമെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ മതി, അവന്റെ പാപജീവിതത്തിലെ മൂടൽ മഞ്ഞ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തുടച്ചു നീക്കപ്പെടും. ആ ഉദാഹരണത്തെ കുറിച്ച് പ്രവാചകർ പറയുന്നു, ഒരാളുടെ പാപപ്രവൃത്തികളുടെ കൂമ്പാരത്തെയാണ് ഇവിടെ മൂടൽ മഞ്ഞിനോട് ഉപമിക്കുന്നത്. ഭക്തിയുടെ ആഭാസ ഘടകം സൂര്യനെ പോലെയും നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആഭാസ രൂപത്തിലുള്ള ഭക്തി ഒരു അല്പമെങ്കിലും ഒരു രശ്മിയെങ്കിലും ഒരു പ്രഭയെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ തന്നെ സൂര്യന്റെ ആ ഒരു രശ്മി കൊണ്ട് മൂടൽ മഞ്ഞിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ പാപങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കാൻ ആ ഭക്തി കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു എന്നിവിടെ പറയുന്നു. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തോട് നേരിയ ബന്ധമെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ മതി, അവന്റെ പാപജീവിതത്തിന്റെ മൂടൽ മഞ്ഞ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തുടച്ചു നീക്കപ്പെടും. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ശ്ലോകത്തിലെടുക്കാം, നാളത്തെ ക്ലാസ്സിലെടുക്കാം. ശ്ലോകങ്ങള് 16-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് ഈ അജാമിളൻ എന്നുള്ള ബ്രാഹ്മണനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. അത്രയും ചെറിയ അല്ലെ ഒരു വിളി കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ അല്ലെ പലരും പറയും, നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയൊക്കെ കാണൂ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പലരും പറയും, സംശയിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഭഗവാൻ അറിഞ്ഞു വരുന്നത്. ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയും. ഭഗവാൻ വൈകുണ്ഠത്തിലുണ്ട്, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുണ്ട്, നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട്. ആ ജമളൻ തന്റെ പുത്രൻ മുറ്റത്തെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ മകനെ വിളിച്ചതാണെങ്കിലും വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ അറിയുകയും വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്നും വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ അവിടേക്ക് അയക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാൻ അറിയും. നമ്മൾ എത്ര ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഭക്തി ചെയ്യുന്നോ അത്രയും ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് കാരുണ്യം നൽകും, അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നാളത്തെ ക്ലാസ് നോക്കാം. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ പ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവചാപതിതാനം ഭാഗവതേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തപുരി വൈഷ്ണവന്ദിക്ക് ജയ സുഭദ്രോത്പാദ ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ